Hello everyone, this one is lecture number 17 from halogen derivative. In this lecture, we are going to study reaction of alkyl halide with active metals. Now see, active metals म्हणजे कोणते पहा? Mostly metals from the group first and group second. Okay, alkali metals and alkaline earth metals. These are the active metals. आणि मग आपण या लेक्चर मध्ये काय करणार आहे, अल्किल हॅलाइडची रिएक्शन्स या ऍक्टिव्ह मेटल्स बरोबर काय करणार आहे, स्टडी करणार आहे. सो first reaction, that is a reaction of alkyl halide with magnesium metal. That is a preparation of Grignard reagent. Okay, so very important reaction one is. So this one is the preparation of Grignard reagent. So आपण पहा थोडंसं बेसिक कन्सेप्ट डिस्कस करूया पहा. In this case, alkyl halide RX, this one is the alkyl halide. पहा RX म्हणजे कोणता कंपाऊंड आहे? Yes, this one is the alkyl halide. When it reacts with magnesium metal in presence of solvent. पहा solvent कोणता आहे? Yes, dry ether is the solvent. Okay, so solvent is very important. Now see, it on reaction with magnesium metal. Now see what happens. This magnesium metal, it gets sandwiched between this alkyl group and this halide group. हा जो मॅग्नेशियम मेटल आहे या अल्किल ग्रुप आणि हॅलोजनच्या मध्ये इन्सर्ट होतो, सँडविच होतो. मग तुम्हाला कोणता प्रोडक्ट मिळेल पहा. सो वी हॅव द प्रोडक्ट आर. ओके, आता इथं मध्ये कोणता पार्ट इन्सर्ट झाला पहा. येस, देर इज अ insertion of magnesium takes place. So RMgX, and this RMgX are for alkyl. Okay, then Mg for magnesium and X for halide. So it is a alkyl magnesium halide, RMgX, alkyl magnesium halide. Okay, in case of this alkyl magnesium halide, this alkyl group means there is a carbon, it is more electronegative, therefore it acquires negative charge, magnesium acquires positive charge. So this RMg, okay, this RMg, this one is the polar bond. हे आपण थोडंसं डीप मध्ये डिस्कस करणारच आहे. हा बॉन्ड कसा आहे पहा, पोलार बॉन्ड आहे. RMg, it is a polar bond. Okay, now see once more. Now this RMgX, it is also called as a Grignard reagent. या रिएजंटला आपण काय म्हणतोय पहा, it is called as a Grignard reagent. Okay, आपण आता काय करूया, एक एक्झाम्पल डिस्कस करूया. ओके, नाउ सी, फॉर एक्झाम्पल CH3 CH2 Cl. This one is the ethyl chloride. Okay, this one is ethyl chloride. Ethyl chloride, it on treating with magnesium metal in presence of solvent. पहा कोणतं सॉल्व्हंट यूज करतोय आपण इथं. येस, कंपल्सरी पहा आपण यूज करतोय ड्राय इथर हे सॉल्व्हंट. ओके, सो इट ऑन ट्रीटिंग विथ मॅग्नेशियम मेटल, याला आपण कशाबरोबर ट्रीट करतोय, मॅग्नेशियम मेटल. नाउ सी व्हॉट हॅपन्स. दिस मॅग्नेशियम, इट गेट्स सँडविच्ड इन बिटवीन दिस इथिल ग्रुप अँड हॅलोजन. या दोघांच्या मध्ये हा इन्सर्ट होईल, जेणेकरून तुम्हाला इथं प्रोडक्ट कोणता मिळेल पहा. व्हेरी सिंपल रिएक्शन. इट इज अ CH3 CH2, there is a chlorine and magnesium gets inserted here. इथं मॅग्नेशियम इन्सर्ट झाला. मॅग्नेशियम इज अ डायव्हॅलंट, बरोबर की नाही. मॅग्नेशियम कसा असतो, डायव्हॅलंट. मॅग्नेशियमची व्हॅलन्सी 2 असते. मॅग्नेशियम कॅन फॉर्म 2 बॉन्ड. नाउ आता इथं कोणता तुम्हाला ग्रिग्नार्ड रिएजंट मिळाला पहा. हा CH3 CH2 म्हणजे कोणता ग्रुप आहे. येस, इट इज अ इथिल, देन मॅग्नेशियम. एम आय राईट. सो इथिल मॅग्नेशियम क्लोराइड. ओके, इथिल मॅग्नेशियम क्लोराइड. पहा रिएक्शन आपण कशा प्रकारे एक्सप्लेन करतो. व्हेरी सिंपल रिएक्शन. इथिल क्लोराइड, इट ऑन ट्रीटिंग विथ मॅग्नेशियम मेटल इन प्रेझेन्स ऑफ सॉल्व्हंट ड्राय इथर, इट फॉर्म इथिल मॅग्नेशियम क्लोराइड. काय फॉर्म करतोय हा, इथिल मॅग्नेशियम क्लोराइड फॉर्म करतोय. ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रिग्नार्ड रिएजंट. आता इथं पहा, या केसमध्ये इथं कार्बन मॅग्नेशियम मध्ये जेव्हा बॉन्ड फॉर्म होतोय, ओके,
if there is a bond formation between carbon and magnesium. Carbon is a non-metal while magnesium is a metal. Magnesium is more electropositive because it is a metal. Magnesium हा metal आहे, means it is a positive part, and carbon is non-metal means it is a negative part. Carbon is more electronegative than magnesium, and therefore पहा हा completely polar नसला तरी हा जो कार्बन मॅग्नेशियम बॉन्ड आहे, this one is having a polar nature. याचं नेचर कसं असतं पहा, it is having a polar nature. Okay, then one more point is there. If it is linked with carbon, okay, कार्बनला जर मेटल directly लिंक झाला, okay, now see in this case magnesium is the metal and it is directly linked with carbon, then in this case this compound is called as a organometallic compound. Okay, this compound is called as a organometallic compound. या कंपाऊंडला आपण काय म्हणतोय, organometallic compound. So if metal it is directly linked with carbon, that compound is called as organometallic compound. Okay, so organometallic compound it is a wide category. आता इथं जो पर्टिक्युलर रिएजंट फॉर्म झाला, या रिएजंटला आपण काय म्हणतोय पहा, इथिल मॅग्नेशियम क्लोराइड, अँड इट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजंट. नावातच आहे पहा, ग्रिग्नार्ड रिएजंट. याचा अर्थ काय, इथं जो सबस्टन्स आपण फॉर्म केला, इथं जो कंपाऊंड आपण फॉर्म केला, हा बऱ्याचशा रिएक्शन्स मध्ये आपण रिएजंट म्हणून यूज करू शकतो. रिएजंट, बरोबर आहे, बिकॉज ड्यू टू पोलार नेचर ऑफ कार्बन मॅग्नेशियम बॉन्ड. त्याचं रिझन काय, कार्बन मॅग्नेशियम बॉन्डचं नेचर कसं आहे पहा, इट इज हॅव्हिंग अ पोलार नेचर. याचं नेचर पोलार आहे. ओके, सो नाउ दिस वन इज द formation of Grignard reagent. Pah, very simple reaction, that is a preparation of Grignard reagent. So this R is a alkyl group, X is a halogen, either chlorine, bromine, iodine, and Mg is a magnesium. So very simple reaction, that is a preparation of Grignard reagent. Okay, for example now see here, पहा very simple reaction. एंट्रन्सला क्वेश्चन कसे असतील, इथं सॉल्व्हंट कोणतं असणार आहे पहा, येस, ड्राय इथर इज द सॉल्व्हंट. इथं सिम्पली काय होणार, मॅग्नेशियम गेट्स इन्सर्टेड हिअर. इथं मॅग्नेशियम इन्सर्ट झाला पहा, तुम्हाला मिळाला हा येस सायक्लोहेक्झिल मॅग्नेशियम क्लोराइड. हा सायक्लोहेक्झिल आहे, बरोबर आहे की नाही. काय मिळालं पहा तुम्हाला इथं, सायक्लोहेक्झिल मॅग्नेशियम, ओके, क्लोराइड. ऍक्च्युअली इथं नॉमिनिक्लेचर मध्ये आपला इंटरेस्ट नाहीच आहे. ग्रिग्नार्ड रिएजंट जस्ट कशा प्रकारे फॉर्म होतोय ते फक्त इथं आपल्याला स्टडी करायचं आहे. नाउ सी अगेन हिअर इज सॉल्व्हंट. कोणतं सॉल्व्हंट असणार आहे पहा, ड्राय इथर इज द सॉल्व्हंट. नाउ दिस मॅग्नेशियम गेट्स इन्सर्टेड हिअर. इथं मॅग्नेशियम इन्सर्ट झाला पहा, तुम्हाला इथं करस्पॉन्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजंट मिळाला, बरोबर आहे का पहा. सो दिस वन इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट. व्हेरी सिंपल रिएक्शन बट मोस्ट इंपॉर्टंट रिएक्शन फ्रॉम अवर सिलेबस. ओके, नाउ सी ग्रिग्नार्ड रिएजंट्स आर व्हेरी रिएक्टिव्ह. मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं पहा, ते रिएजंट म्हणून यूज केले जातात. दे आर व्हेरी रिएक्टिव्ह कंपाऊंड्स. ओके, दे रिएक्ट्स विथ वॉटर और अदर कंपाउंड्स कंटेनिंग हायड्रोजन अटॅच टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट. फॉर एक्झाम्पल पहा, आता इथं आपण एक जनरल एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. आर Mg X अँड इफ इट रिएक्ट्स विथ वॉटर. समजा त्याची रिएक्शन आपण वॉटर बरोबर केली, आपण ऑलरेडी हे स्टडी केलंय पहा. In case of Grignard reagent, alkyl group having a negative charge, magnesium is having a positive charge, and this one is the polar bond because magnesium is a more electropositive metal and carbon from the alkyl group it is a more electronegative as compared to magnesium. आता जेव्हा आपण वॉटरचं आयनेशन करतो तेव्हा वॉटरचं आयनेशन कसं होतं पहा, इंटू H+ अँड OH मायनस. मग इथं हा जो काही पोलार बॉन्ड आहे पहा, याच्या अक्रॉस जर H+ OH मायनस आयन आले तर ऑब्वियसली पहा H+ आयन हॅव्हिंग अ पॉझिटिव्ह चार्ज अँड देअरफॉर इट गेट्स अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स इट्स अपोजिटली चार्ज आयन, दॅट इज R मायनस. R मायनस कडे हा H+ अट्रॅक्ट होईल, बरोबर. अपोजिट चार्ज मध्ये काय असतं, अट्रॅक्शन. आणि OH मायनस कुठे अट्रॅक्ट होईल पहा, या Mg+ कडे. म्हणजे हा R मायनस आणि H+ तुम्हाला इथं काय मिळेल पहा, येस वी हॅव द प्रोडक्ट. पहा इथं तुम्हाला काय मिळेल पहा. ओके, येस, आता मी इथं इंक पण पहा त्या प्रकारे यूज करतोय, त्या कलरची इंक यूज करतोय. सो R मायनस गेट्स अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स H+, सो RH फॉर्म झाला. सो RH मीन्स अल्केन, मीन्स इट इज अ हायड्रोकार्बन. इथं तुम्हाला काय मिळेल पहा, हायड्रो
कार्बन, बरोबर. आणि Mg ला हा जो पॉझिटिव्हली चार्ज मॅग्नेशियम होता याला कोण अटॅच होतोय पहा, OH. ओके, सो दिस वन इज द साइड प्रोडक्ट. याच्यामध्ये आपला इंटरेस्ट नाही, आपला इंटरेस्ट कशामध्ये आहे, मेन प्रोडक्ट मध्ये आहे. येतं लक्षामध्ये. सो नाव सी फॉर एक्झाम्पल इथं पहा, मिथिल अल्कोहोलची रिॲक्शन केली कशाबरोबर, RMgX. मग मिथिल अल्कोहोल मध्ये हा काय असणार आहे पहा, वन्स अगेन इथं आपण कम्पेअर करूया. येस, RMgX, बरोबर. हे पहा इथं पोलरायझेशन कशा प्रकारे होईल. येस, दिस वन इज निगेटिव्ह पार्ट, दिस वन इज पॉझिटिव्ह पार्ट. ओके, आणि मिथिल अल्कोहोल मध्ये पहा हा OCH3 मायनस, बिकॉज अल्कोहोल इज अ पोलार, हा OCH3 मायनस अँड H प्लस, बरोबर. आपण याची रिॲक्शन कशा बरोबर करतोय, इटॉन रिॲक्शन विथ CH3OH, दॅट इज अ मिथिल अल्कोहोल. अगेन RH तुम्हाला पुन्हा इथं काय मिळेल, अगेन RH दॅट इज अ हायड्रोकार्बन, बरोबर. आणि साइड प्रोडक्ट कोणता मिळेल पहा, ऍक्च्युली साइड प्रोडक्ट मध्ये आपला इंटरेस्ट नाहीच आहे, पण आपण इथं मेन्शन करूया. कन्सेप्ट लक्षात येतोय का पहा. ओके, सो दिस वन इज द रिॲक्शन. आता इथं पहा अमोनियाची रिॲक्शन केली, अमोनिया. अगेन सेम मेथड इथं एक्सप्लेन करतो पहा मी. येस, पहा RMgX, बरोबर. हे पहा इथं होईल पोलरायझेशन. देन दिस वन इज द, जस्ट वेट, ओके, R मायनस पार्ट अँड Mg प्लस पार्ट. इथं अमोनियामध्ये पहा हे H अँड NH2. सो तुम्हाला फायनली प्रोडक्ट काय मिळतील पहा, RH that is a hydrocarbon and MgX, okay, and then here is a NH2. आता हे जे ऍप्लिकेशन्स आहेत हे अल्कोहोल फिनॉल इथर मध्ये, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये हे ऍप्लिकेशन्स तुम्हाला पाहायला मिळतील. ओके, सो दिस वन इज द ग्रिग्नार्ड रिएजंट. नाव ओके, पाहता हा जो ग्रिग्नार्ड हा रिएजंट ज्या सायंटिस्टनं प्रिपेअर केला पहा, की ज्यामध्ये कार्बन आणि मॅग्नेशियमचं नेचर कसं आहे, पोलार. ओके, सो विक्टर ग्रिग्नार्ड हा जो सायंटिस्ट आहे, विक्टर ग्रिग्नार्ड, ही अचिव्ड ओके नोबेल प्राइज, त्याला नोबेल प्राइज मिळाला पहा इन 1912 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट, बिकॉज दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिएजंट. ओके, इट इज अ व्हेरी वर्साटाईल रिएजंट अँड युज्ड बाय ऑर्गॅनिक केमिस्ट. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये ऑर्गॅनिक केमिस्ट बऱ्याचशा रिएक्शन्स मध्ये या रिएजंटचा काय करतात, यूज करतात. आणि याचं जे मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत पहा, या डिपेंड्स आहेत कशावरती, पोलार नेचर ऑफ कार्बन मॅग्नेशियम बॉन्ड. ऍक्च्युली ते पार्शियल पोलार आहे. ओके, मी कम्प्लिटली पोलार असं मेन्शन केलं होतं, पण ऍक्च्युली ते पहा कशा प्रकारे असतं. इथं RMgX त्याच्यामध्ये पोलॅरिटी ही या प्रकारची असते पहा, मॅग्नेशियम इज हॅव्हिंग अ पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज अँड अल्किल ग्रुप हॅव्हिंग अ partial negative charge. It is not a completely polar. It is a partial polar. Its nature पहा कसा आहे, it is a partial polar, moderately polar, not completely polar. Okay, now next reaction, that is a Wurtz reaction. आता पहा सिलेबस मध्ये या प्रकारे काही एक्झाम्पल्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत वर्ड्स रिॲक्शनचे. याचं प्रोनाऊन्सिएशन तुम्ही वुड्स रिॲक्शन असंही करू शकता किंवा वर्ड्स रिॲक्शन असंही करू शकता. ओके, आपण आता काय करूया, जनरल रिॲक्शन डिस्कस करूया. नाउ सी, इन केस ऑफ वुड्स रिॲक्शन, 2 moles of alkyl halide reacts with sodium metal, okay, in presence of solvent, dry ether. हे पहा, सोडियम अँड मॅग्नेशियम दीज आर द मोर रिॲक्टिव्ह मेटल. हे मोर रिॲक्टिव्ह मेटल आहेत. वॉटरमध्ये एक्सप्लोजिव्ह रिॲक्शन असतात, एक्सप्लोजिव्ह रिॲक्शन. देअरफॉर वी यूज द सॉल्वंट ड्राय इथर. लास्ट रिॲक्शन मध्ये पण पहा, मॅग्नेशियम मेटल यूज केला आपण, सॉल्वंट कोणतं यूज केलं, ड्राय इथर. इथं आपण सोडियम मेटल यूज करतोय, सॉल्वंट कोणतं यूज करतोय, ड्राय इथर. बिकॉज सोडियम अँड मॅग्नेशियम दीज आर द मोर रिॲक्टिव्ह मेटल, दे रिॲक्ट्स विथ वॉटर विगरसली अँड देअरफॉर वी अवॉइडिंग द सॉल्वंट वॉटर. आपण वॉटर हे सॉल्वंट अवॉइड करतोय. इथं आपण कोणतं सॉल्वंट यूज करतोय, ड्राय इथर. नाव इथं पहा, येस, दिस वन इज द साइड प्रोडक्ट. पहा कोणता साइड प्रोडक्ट मिळाला, ट्वाइस NaX. दिस वन इज द साइड प्रोडक्ट. तुम्हाला मेन प्रोडक्ट कोणता मिळेल पहा, इथं मिळेल
single bond R, that is we are getting a higher alkane. We are getting a higher alkane. That's the reason काय पहा इथं just only one alkyl group is there in the starting compound, and now here we are getting a two alkyl group in the corresponding hydrocarbon. For example, पाहता इथं CH3Br, that is a methyl bromide, reacts with sodium metal. आता पहा मिथिल ब्रोमाइडचे जे टू मॉलिक्युल्स आहेत मी कशा प्रकारे अरेंज केले पहा. ओके, इन प्रेझेन्स ऑफ सॉल्वंट. पहा सॉल्वंट कोणता आहे? येस, विच वन इज द सॉल्वंट? ड्राय इथर इज द सॉल्वंट. Okay, so methyl bromide reacts with sodium metal in presence of dry ether. Now see, two bromine atoms and these two sodium atoms, they combines together to form the side product. कोणता side product मिळेल पहा? Yes, we have the side product twice NaBr. This one is the side product. आता इथं main product कोणता मिळेल पहा? CH3 single bond CH3. This one is the main product. Okay, CH3 single bond CH3, that is ethane. Yes, which one is the main product? Ethane is the main product. Okay, so पहा स्टार्टिंग कंपाऊंड कोणता होता? स्टार्टिंग कंपाऊंड होता मिथिल ब्रोमाइड, बरोबर. आणि तुम्हाला फायनल प्रोडक्ट कोणता मिळाला? इथेन. म्हणजे स्टार्टिंग कंपाऊंड मध्ये इथं 1 कार्बन आहे, फायनल प्रोडक्ट मध्ये 2 कार्बन आहे. सो कार्बनची चेन लेंथ ग्रोथ झाली, इन्क्रीज झाली आहे. वी आर गेटिंग अ हायर अल्केन in the Wurtz reaction. So methyl bromide reacts with sodium metal in presence of dry ether to form a ethane. Okay, आता इथं पहा बुक मध्ये जे एक्झाम्पल प्रोव्हाइड केलेलं आहे ते इथिल ब्रोमाइडचं आहे. सिमिलर एक्झाम्पल, इथिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल इन प्रेझेन्स ऑफ सॉल्वंट ड्राय इथर टू फॉर्म अ ब्युटेन. ऑब्व्हियसली कार्बनचे नंबर डबल्सच होत आहेत, बरोबर आहे की. आता पहा फॉर एक्झाम्पल याच एक्झाम्पल मध्ये C2H5Br, ऑलरेडी ही रिएक्शन 11th ला झालेली आहे, 11th केमिस्ट्री मध्ये. व्हेरी सिंपल रिएक्शन, बरोबर आहे की नाही? येस. सो C2H5Br, सॉल्वंट कोणता आहे पहा? येस, विच वन इज द सॉल्वंट? ड्राय इथर इज द सॉल्वंट. नाउ सी हियर, दिस वन इज द साइड प्रोडक्ट. कोणता साइड प्रोडक्ट मिळाला पहा? ट्वाइस NaBr. हा मिळाला साइड प्रोडक्ट ट्वाइस NaBr. नाउ मेन प्रोडक्ट C2H5 काय मिळेल पहा तुम्हाला? सिम्पली C4H10, किंवा तुम्ही स्ट्रक्चर हे असं रिप्रेझेंट करा. इट इज अ ब्युटेन, दॅट इज अ N ब्युटेन, बरोबर की नाही? काय मिळेल तुम्हाला इथं? N ब्युटेन. सो इथिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर, इट फॉर्म अ ब्युटेन. ओके, ऑलरेडी पहा इथं मेन्शन केलंय, दिस वन इज फ्रॉम 11th केमिस्ट्री. हे 11th केमिस्ट्री मधला पार्ट आहे हा. सो वुड्स रिएक्शन. फक्त आता याच्यामध्ये पहा तुम्ही ऑब्झर्व करा, इथं जे अल्किल ग्रुप्स आपण यूज करतोय हे अल्किल ग्रुप्स कसे आहेत? सेम इथिल इथिल. ओके, इथं पहा मिथिल मिथिल. आता पहा जर अल्किल ग्रुप डिफरंट असतील तर मग मात्र रिएक्शन कशी मिळेल पहा. वेन अल्किल ग्रुप्स आर डिफरंट, पाहता इथं पहा, दिस वन इज मिथिल क्लोराइड अँड दिस वन इज इथिल, सॉरी दिस वन इज मिथिल ब्रोमाइड अँड दिस वन इज इथिल ब्रोमाइड. ओके, मग अशा केसमध्ये काय होतं पहा, वी आर गेटिंग अ मिक्सचर. आपल्याला मिक्सचर मिळतं. समजा आता इथं काय होतं पहा, मिथिल ब्रोमाइडचं सेल्फ कपलिंग झालं. समजा इफ देर इज अ सेल्फ कपलिंग ऑफ मिथिल ब्रोमाइड. ओके, पहा मग मिथिल ब्रोमाइडचं जर सेल्फ कपलिंग झालं तर तुम्हाला रिएक्शन पहा कशी मिळेल. ओके, इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर. आता मी जस्ट कन्सेप्ट एक्सप्लेन करतोय पहा. हे दिस वन इज द साइड प्रोडक्ट अँड वी हॅव द मेन प्रोडक्ट. पहा इथं तुम्हाला साइड प्रोडक्ट कोणता मिळाला? ट्वाइस NaBr. ओके, आणि मेन प्रोडक्ट कोणता मिळाला पहा? हे CH3 कंबाईन झाले. देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, दॅट इज अ इथेन. पहा हा मिळाला फर्स्ट प्रोडक्ट. देन आता आपण काय करूया सेकंड केस मध्ये. पहा इन द सेकंड केस आपण इथं इथिल ब्रोमाइडचं सेल्फ कपलिंग करूया. पहा सेल्फ कपलिंग फ्रॉम इथिल ब्रोमाइड कसं मिळेल पहा. आता इथं C2H5Br reacts with sodium metal. Am I right?
C2H5Br, it reacts with sodium metal in presence of solvent. कोणतं सॉल्व्हंट आहे पहा? येस, विच वन इज द सॉल्व्हंट? ड्राय इथर इज द सॉल्व्हंट. ओके, सो वी हॅव द साइड प्रोडक्ट. कोणता साइड प्रोडक्ट मिळेल पहा? येस, वी हॅव द साइड प्रोडक्ट ट्वाइस NaBr. आता इथं पहा C2H5 C2H5 कंबाईन्स होतील आणि तुम्हाला इथे काय मिळेल? येस, ब्युटेन. पहा CH3 CH2 CH2 CH3. सो दिस वन इज द ब्युटेन. तुम्ही याला असंही रिप्रेझेंट करू शकता C4H10. ओके, सो दिस वन इज द सेकंड पॉसिबिलिटी. सो सेल्फ कपलिंग तुम्हाला 2 पॉसिबिलिटी मिळाल्या. नाऊ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्रॉस कपलिंग. आता क्रॉस कपलिंग म्हणजे काय? मिथिल ब्रोमाइड. ओके, मिथिल ब्रोमाइड अँड इथिल ब्रोमाइड. Okay, reacts with sodium metal in presence of solvent. Yes, which one is the solvent? कोणतं solvent use करतोय आपण? Dry ether. Okay, now see here. So bromine and sodium combines together to form the side product. पहा कोणता साइड प्रोडक्ट मिळाला? येस, व्हेरी गुड. ट्वाइस NaBr इज द साइड प्रोडक्ट. हे राहिलेले 2 ग्रुप्स कंबाईन करा. काय मिळेल पहा तुम्हाला इथं? येस, CH3 CH2 CH3. So we have the product that is a propane. किंवा तुम्ही हाच कसा रिप्रेझेंट करू शकता? C3H8. इट इज अ प्रोपेन. सो पहा हा मिळाला प्रोपेन. सो वी आर गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ अल्केन. या केसमध्ये बरोबर आहे की नाही? जेव्हा डिफरंट अल्किल हॅलाइड्स असतील तेव्हा तुम्हाला काय मिळेल? 3 पॉसिबल अल्केन्स मिळतील. 3 पॉसिबल अल्केन्स. सो पहा मी रिॲक्शन एक्सप्लेन करतो. So in this case, now see, when methyl bromide and ethyl bromide reacts with sodium metal in presence of dry ether, it form mixture of 3 alkanes, that is ethane, propane and butane. So this one is the Wurtz reaction. Okay, now after completion of Wurtz reaction, next one is the Wurtz-Fittig reaction. आता वुड्स फिटिक रिएक्शन मध्ये पहा कन्सेप्ट तोच आहे, फक्त स्लाइड चेंजेस आहे त्याच्यामध्ये. इथं आपण 1 अरिल हॅलाइड यूज करणार आहे अँड 1 अल्किल हॅलाइड यूज करणार आहे. ओके, पहा 1 अरिल हॅलाइड अँड 1 अल्किल हॅलाइड. फॉर एक्झाम्पल पहा, येस, क्लोरोबेन्झिन. दिस वन इज द क्लोरोबेन्झिन. अँड मिथिल क्लोराइड. पहा this one is CH3Cl, means it is a methyl chloride. Okay, Eton reaction with sodium metal in presence of solvent. पहा इथं आपण यूज करतोय ट्वाइस Na, सोडियम मेटल. सॉल्व्हंट कोणतं असतं? येस, इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर. तुम्हाला साइड प्रोडक्ट पहा कशा प्रकारचं मिळेल. येस, this one is the side product. हा मिळाला साइड प्रोडक्ट. येस, कोणता मिळाला साइड प्रोडक्ट पहा? ट्वाइस NaCl. ट्वाइस NaCl. दिस वन इज द साइड प्रोडक्ट. ओके, नाउ मेन प्रोडक्ट कोणता मिळेल पहा? हा जो मिथिल ग्रुप आहे या बेन्झिन रिंगला अटॅच होईल. सो वी हॅव द मेन प्रोडक्ट. पहा तुम्हाला इथं मेन प्रोडक्ट कोणता मिळेल? येस, दिस वन इज द मिथिल बेन्झिन किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो पहा? इट इज कॉल्ड ॲज अ टोल्विन. ओके, सो वुड्स रिएक्शन मध्ये आणि वुड्स फिटिक रिएक्शन मध्ये काय बेसिक डिफरन्स आहे पहा? इन वुड्स रिएक्शन देर आर 2 मॉलिक्युल्स ऑफ अल्किल हॅलाइड and in case of Wurtz-Fittig reaction there is a 1 molecule of alkyl halide and 1 molecule of aryl halide. बरोबर आहे की नाही? एक एरोमेटिक हॅलाइड आहे आणि दुसरा अल्किल हॅलाइड आहे आणि या प्रकारे हा काय करतात? हायर हायड्रोकार्बन फॉर्म करतात. सो दिस वन इज द Wurtz-Fittig रिएक्शन. ओके, सो ऍक्च्युली हे वुड्स रिएक्शनच एक्सटेन्शन आहे. बरोबर, आणि हे फिटिंगनं डिस्कवर केलं हे पुढचं एक्सटेन्शन. And therefore this reaction is called as a
वुड्स फिटिग रिॲक्शन. ओके, नाव फिटिंगनेच पुन्हा काय केलं पहा. इथं आपण काय केलं पहा, 1 अरिल हॅलाइड अँड 1 अल्किल हॅलाइड, बरोबर. आणि मग हा तुम्हाला करस्पॉन्डिंग ॲरोमॅटिक कंपाऊंड मिळाला टोलविन. नंतर फिटिंगने काय केलं पहा, याच्यामध्ये काय केलं तर पुन्हा एक एक्सटेन्शन इथं कन्सिडर केलं की ज्यामध्ये 2 अरिल हॅलाइडची रिॲक्शन केली. दॅट इज अ फिटिग रिॲक्शन. पहा, फिटिग रिॲक्शन. ओके, पहा इथं 2 अरिल हॅलाइड्स आहेत. पहा 2 अरिल हॅलाइड्स. आपण आता रिॲक्शन इथं एक्सप्लेन करूया. ओके, नाव सी हियर. व्हेरी सिंपल रिॲक्शन. कन्सेप्ट तोच आहे जो आपण वुड्स रिॲक्शन मध्ये स्टडी केला. पहा, सो क्लोरोबेन्झिन, yes, it reacts with sodium metal. Okay, chlorobenzene, it reacts with sodium metal in presence of solvent. पहा कोणतं सॉल्वंट आहे. येस, ड्राय इथर इज द सॉल्वंट. मग इथं पहा तुम्हाला या केसमध्ये ओके कोणता साइड प्रोडक्ट मिळेल पहा. सो ट्वाइस NaCl, दिस वन इज द साइड प्रोडक्ट. ओके, आता मेन प्रोडक्ट मध्ये काय मिळेल पहा तुम्हाला. या ज्या 2 रिंग्स आहेत ॲरोमॅटिक रिंग्स, दे गेट्स फ्यूज, बरोबर आहे की त्या फ्यूज होतील. सो इट इज अ डायफिनिल किंवा तुम्ही बायफिनिल पण म्हणू शकता. बायफिनिल. ओके, हा पहा स्टार्टिंग कंपाऊंड कोणता होता. येस, इट इज अ क्लोरोबेन्झिन. So chlorobenzene reacts with sodium metal in presence of triether to form biphenyl. So it is a Fittig reaction. पहा कोणती रिएक्शन आहे. येस, Fittig reaction. Okay, so we are getting a biphenyl here. So पहा आता इथं येस, these are the examples. There is a diphenyl मेन्शन केलं तरी चालेल, बायफिनिल मेन्शन केलं तरी चालेल. पहा सेम आहे. ओके, नाउ so these are the reactions of alkyl halides with active metals. पहा या अल्किल हॅलाइडच्या रिॲक्शन्स आपण कशाबरोबर स्टडी केल्या. विथ ऍक्टिव्ह मेटल्स. मग ऍक्टिव्ह मेटल्स कोणते कोणते यूज केले इथं आपण. ऍक्टिव्ह मेटल यूज केला सोडियम, देन मॅग्नेशियम. ओके, सो दीज आर द रिॲक्शन्स ऑफ अल्किल हॅलाइड विथ ऍक्टिव्ह मेटल्स.